एक पिंड पंजाब का चैनल वेखण वालिਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। जिवें कि तुहानूं पता है कि एक पिंड पंजाब का चैनल ते तुसीं 1947 नाल जुड़ियां होईयां दर्दनाक कहानियां देखदे हो। उस वेले दे विछड़े परिवार मिलदे होए देखदे हो अते चढ़दे पंजाब उठ के जाण वालियां दे जद्दी पिंड भी तुसीं साडे चैनल ते वेखदे हो। गोजरे वालों टोबे वालों जांदियां होइयां राह दे विच एक स्टाफ जिहड़ा 301 दा आंदा है जी। इहदी अगर आपां इधरों गोजरे लो आंदे खब्बी साइड की गल करिए तो पिंड पैड़ेआल 373 पैड़ेआल, इधर नूं सामने बिल्कुल उहदे 301 नूं सड़क जांदी है जी। ये जिहड़ा पिंड आ जी ये अपना सरदार जसवीर सिंह हुणां दे जिहड़े बाबा अजदाद सी करम सिंह वल्द गढ़ना सिंह, ये उन्हों का पिंड आ जी। ये असी अज तुहानूं दिखावांगे कि उन्हों दे घर कित्थे सीगे और उन्होंने जिहड़े जमीनां जिहड़ियां ओह किस साइड ते सी। ये सारियां गल्लां बातां जिहड़ियां आपां तुहानूं अज दी वीडियो विच दिखावांगे जी। अज असीं आए हैं चक नंबर 301 जींबे विच, जिहड़ा कि तहसील गोजरा का एक पिंड है। गोजरा तो टोबा वाल जांदियां होइयां 373 जींबे पैड़ेआल स्टाप तो 2 किलोमीटर अंदर नूं सज्जी साइड ते यह पिंड वाकिया है जी। गोजरा दे बहुत मशहूर हाई कोर्ट के वकील जनाब अख्तर कोजा साहब, उन्हां दा तल्लक भी इसे पिंड दे नाल है, ਜਿਹੜੇ कि पिंड के लंबड़दार भी सीगे और बार एसोसीएशन के सदर भी रह चुके सी। हुण उन्हां दे बेटे जनाब इजाज अख्तर कोजा साहब वो भी बार दे सदर रह चुके ने। गोजरा विच एक बड़ा नाम है जी उन्हां दा वकालत दे विच। 47 की वंड वेले इस पिंड विचों लगभग 15 टब्बर उठ के गए सी, जिन्हां दे अगे जाके असीं कल्ले कल्ले दे घर विखाण की कोशिश करांगे। जेकर गल करिए इन्हां 15 टब्बरां दी तां इन्हां विचों पहले नंबर ते सरदार करम सिंह सन ऑफ गंडा सिंह, जोगिंदर सिंह गरेवाल सन ऑफ सदा सिंह, जागीर सिंह, मलूक सिंह सन ऑफ दलेल सिंह, मान फैमिली नाल तल्लक सीगा जी। दलेल सिंह उन्हां दे भाई हजारा सिंह सन ऑफ राला सिंह। ये तगड़ा खानदान मन्निया जांदा सी। पिंड विच नंबरदारां दा टब्बर सी। मुकंदपुर नवां शहर जाके बाद हो गया। चौथे नंबर ते जी गुरदास सिंह सन ऑफ बख्तावर सिंह गरेवाल। पंजवें नंबर ते बलतीर सिंह जिन्हों धीरा भी कहते सी, नंबरदारां दा यह टब्बर सीगा जी, सन ऑफ गुरदेव सिंह सिद्धू। इन्हां दा दरवाज़ा अज भी मौजूद आ, जिहड़ा 1947 वेले इस पिंड च इन्हां दे घर नूं लगा सी, वो अज भी दरवाज़ा मौजूद आ। 6वें नंबर ते जी तेजा सिंह मान सन ऑफ सालदार बिशन सिंह नंबरदार, ये हुण जगराओं लुधियाना विच जाके बैठे है जी। 7वें नंबर ते किशन सिंह बिशन सिंह वतन सिंह सन ऑफ गनीशा सिंह, ये हीर परिवार के नां ते जाने जाते थे जी। 8वें नंबर ते जी बुद्ध सिंह सन ऑफ विसाखा सिंह, तहसील मुकेरियां हुशियारपुर विच जाके बैठे है जी। 9 नंबर ते जी चेत सिंह चेतू सन ऑफ उत्तम सिंह। 10 नंबर ते करपाल सिंह सन ऑफ हुकम सिंह। 11 नंबर ते उत्तम सिंह गुरबख्श सिंह सन ऑफ गुजर सिंह, ये सैनी परिवार से जी सकराला हुशियारपुर में जाके बैठे हैं। 12वें नंबर ते जी अजायब सिंह सन ऑफ इंदर सिंह। 13 नंबर ते जी गज्जन सिंह सन ऑफ वीर सिंह नंबरदार। 14 नंबर ते जी गुरदयाल सिंह सन ऑफ निहाल सिंह, आलूवाली करके जाने जाते सीगे जी। 15 नंबर ते जी भाग सिंह नंद सिंह सन ऑफ चंदा सिंह, ये लुबाना फैमिली सीगे जी। इस तो इलावा भी कुछ टब्बर जिहड़े बैठे सीगे वो उन्हां विचों हरबंस सिंह बल्द चंचल सिंह, उत्तम सिंह सन ऑफ दित सिंह, महर सिंह कहर सिंह भाग सिंह सन ऑफ बूटा सिंह, एक उस्मान लोहार सीगा जी, एक मुंशी हुणां दा टब्बर सीगा जी, एक इस्माइल हुणां दा टब्बर सीगा जी, एक गुरदेव सिंह हरदेव सिंह, ये तरखान सीगे जी। इन्हां दे पिता जी का नाम खुशी राम सी। इन्हां दे अपने इस पिंड विच खरास सीगे और अज भी उस पिंड विच उन्हां खरासां दे कोड़ जिहड़े हैं जी सानूं देखण नूं मिले है। एक घर दे मोहरे 2 पए आ बाजार दे विच, अज भी वो अपनी असली हालत विच मौजूद नहीं। इन्हां दा बड़ा मुंडा पटवारी सी। हुण ये परिवार मलेरकोटला दे लागे पंजगराई पिंड दे विच
ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਚੱਕ ਨੰਬਰ 301 ਜੀਂਬੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 301 ਜੀਂਬੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੋਜਰੇ ਵੱਲੋਂ ਟੋਬਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਉੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜਦਾਦ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ 15 ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ, 15 ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਵਸਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ? ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਮੈਂ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ? ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਬੈਠਕ ਜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 75 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਆ ਕਮੋਵੇਸ਼, ਤੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਜੰਦਰੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਬਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਟਾਈਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਟੀਅਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਪਿੰਡੀ, ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਈ ਆ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਠ ਗਿਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗਾੜੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਪੀਛੇ ਲਾਏ। ਅੱਛਾ, ਆ ਬਰਾਂਡਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ? ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਢਾਹ ਕੇ। ਉਹ ਬਣੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਢੱਠ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਰ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੰਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਕੰਧ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਖੋਲੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਗੇਟ, ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ। ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਈ। ਅੱਛਾ, ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖਦੇ ਤਾਮੀਰ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਨਾਲ ਦਾ ਨਸਰੁੱਲਾ ਘਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਆਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਕੋਈ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ। ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਹੀ ਆ? ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਫਰਾਸ ਸਾਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖਰਾਸ ਸੀ ਜੀ, ਦੋ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੇ ਖਰਾਸ। ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਖਰਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਲਾਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਲੋਹਾਰ ਤਰਖਾਣ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਜੋੜ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਭਰਿੰਡਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁੱਜ ਕੇ ਆਈਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਣੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਬੇਰੀ ਨਵੀਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਘਰ ਹੋਈ ਡੇਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਉੱਚੀ ਸੀਗੀ। ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੋ ਪਤਾ ਆਣ ਗੁਆਂਢ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀਗੇ? ਆਨ ਗਵਾੜਾ ਲੋਹਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ,
ਹੁਣ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਾਂ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਲੋਹਾਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ੀ ਲੋਹਾਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ। ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਮ ਲੋਹਾਰ ਆ ਜਾਓ। ਦੋ ਬੰਦੇ। ਇਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜੀ ਘਰ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਬਣ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮਲਬਾ ਉਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਤੀਰੀਆਂ ਕੱਚੀ ਲੱਕੜੀ ਬਸ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਢਾਹ ਢੂ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੂਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੂਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਬੋਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਖੂਹੀ ਸੀਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰੇਤ ਪਈ ਇੱਥੇ ਖੂਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਖੂਹੀ ਸੀ, ਆ ਰੇਤ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੂਹੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰ ਦਿੱਤੀ ਫੇਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਆ ਗਰਾਜ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਹੀ ਇਹ ਬੈਠਕ ਆ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਆਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਕਤ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਸਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਸੀ ਡਾਟਾਂ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਟ ਮਿਲੇ ਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਚੀਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਫਾਟਕ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇਰੀਆਂ ਉਹ ਗੇਟ ਦਾ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਗੇਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆ ਦੋ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਬੇਰੀ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਨ ਆਫ ਸਦਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਠਕ। ਹਾਂਜੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਆ ਬੈਠਕ ਢੱਟ ਕੇ ਬਣੀ ਆ, ਇਹ ਮਗਰੋਂ ਬਣੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਬਣੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਬੈਠਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਛੇੜ ਛੂੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੀ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਬਣਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੈਠਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਕੂਲੇ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੈਠਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਏ ਇਹ ਬੈਠਕ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼ੇਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੈਠਕ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਲੋਕਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਸਨ ਆਫ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਉਹ ਉਸ ਬੰਨੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਉਹ ਬੱਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਫੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਰ ਕੋੜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਘਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਸਨ ਆਫ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਆ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਬਣਿਆ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮਲੂਕਾ ਧੀਰਾ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਗੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਆਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਧੀਰਾ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੀਏ। ਆਜੋ ਚਲੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਆ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੇਟ ਉਹ ਲੱਗਾ ਆ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਬਲਤੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਸਨ ਆਫ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ 47 ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਉੱਲਾ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੇਟ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੇਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਛਿੜੀਆਂ ਦਾ ਗੜਾ ਪੂਰੀ ਲੱਤ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੇਟ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦੋ ਬੰਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਇੱਧਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਇਹ ਇੱਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਸੀ ਲਬਾਣੇ ਜੀ ਭਾਗ।
ਭਾਗ ਲਬਾਣਾ ਭਾਗ ਲਬਾਣਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਲਬਾਣਾ, ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬੁੱਢਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਗਾੜੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਘਰ ਦਿਖਾਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਸਨ of ਚੰਦਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ। ਇਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਵਕਤ ਦੀ ਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਵੇਂ ਮਕਾਨ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਮੌਜੂਦ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਗਾੜੀ ਉਹ ਪਾਲੇ ਢੱਠ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਭਾਗ, ਠੀਕ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੱਭ ਲਏ ਜੀ, 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 15 ਫੈਮਲੀਆਂ ਚੋਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਲੱਭ ਲਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਲੈਣੇ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਭ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜੀ। ਜੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿੱਧਰ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਧੀਰੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਹਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਵੇਲੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਲਈ ਲੈਦਾ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ। ਸਨ of ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ। ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਟਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦੱਬ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਆਣਾ। ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਟੀ ਖੜੀ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘਿਆਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਲੈ ਪੂਰੀ ਪੇਟੀ ਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮਾਲਦਾਰ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ। ਅੱਛਾ, ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਰ ਦੱਸੋ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਤੁਰੇ ਚੱਲ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਜਾਂਚ ਘਰ ਇਹ ਜੰਝ ਘਰ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਜਾਂਚ ਘਰ ਨਾਲੇ ਮਦਰਸਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ? ਇੱਥੇ ਗਈ ਘੜੀ ਸਾਂਝੀ ਘੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਘੜੀ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਗਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਦਰਸਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਦਰਸਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਮਦਰਸਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁਣ। ਹੈਂ? ਸਕੂਲ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਸਕੂਲ ਹਾਂਜੀ। ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਜੇ। ਅੱਛਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮਾਸ ਜਾਂਚ ਘਰ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜੰਜਾਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੁਆਇੰਟ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੌਕ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਲੋਕ ਆ ਜਾਓ। ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੀ ਇਹ ਖੂਹ ਜੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਇੰਨੀ 4 ਚਫੇਰੇ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਲੇ ਬਨੇ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ। ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਚੌਂਕ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰਲੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੌਕ ਸੀ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਸੀ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿੱਧਰ? ਉਹਨਾਂ ਗੱਜਣ ਸੋਨਾ ਧੀਰੇ ਸੋਨਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ। ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਨ of ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਆਹ ਜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। 15 ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਈਆਂ ਆ, ਮੇਨ 15 ਫੈਮਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਣੇ? ਆਹ ਬਾਮਣ ਸੀ, ਬਾਮਣ ਇਹ ਖੱਤਰੀ। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ? ਇਹਨੇ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜੀ? ਮਿਲਖੀ। ਮਿਲਖੀ। ਬਾਮਣ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮਿਲਖੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲਖੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮਿਲਖੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਖੱਤਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਲਾ ਲਓ ਖੱਤਰੀ ਲਾ ਅੱਛਾ ਲਓ ਬਾਹਮਣ ਠੀਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਰਾਣਾ ਗੇਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਆ ਚूँकि ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 1947 ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਆੜਾ ਘਰ ਆੜਾ ਗੇੜੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਲੂ ਲਬਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਭਾਗ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਗੇਟ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਕੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੇਟ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗੇਟ ਸੀਗਾ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲੂ ਲਬਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਆ ਜਾਓ ਆੜਾ ਇੱਧਰ ਵਾਲਾ ਆੜਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੇਟ ਆ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋ ਸੀਗਾ ਇਹ ਗਰਦਾਸ ਸੀ ਇਹ ਗਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਘਰ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਾਨਾ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਲੂਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ ਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਦਾਸ ਪਤਾ ਇਹ ਆ। ਨਾਂ ਗਰਦਾਸ ਸੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਂਜੀ ਹੂੰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜ਼ਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਖਤਾਵਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਅੱਗੇ ਗਲੀ ਹੈ ਨਾ ਗੇਟ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੇਤੂ ਸਿੰਘ ਚੇਤੂ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਗੇਟ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਲਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਜਾਗਰ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਇੱਕ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੇਤੂ ਸਿੰਘ ਚੇਤੂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 47 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜਾੜੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਚੇਤੂ ਸਨ ਆਫ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਇਮ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਇੱਧਰ ਵੈਸ ਬਤਾ ਦੇ ਮੈਂ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਬਰਗਸ਼ਕਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਗਸ਼ਕਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ ਸਾਰਾ ਉਹ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਗਲੇ ਛਾਣੀਏ ਵੀ ਆਂਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਣੀ ਠੀਕ ਆ ਸੈਣੀ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੈਣੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਇੱਕ ਬਰਗਸ਼ਕਾ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਐਨੂੰ ਚਲੀਏ ਆ ਜਾਓ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਲਾਮਲੀ ਸਾਈਡ ਖਾਲੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਸਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਆ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡਰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਆਏ ਨੂੰ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਣੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਘਰ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਕਿਹੜੇ? ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਅੱਛਾ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਪੱਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਲਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਆ ਕੋਨੇ ਵਾਲਾ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਘਰ? ਬਸ ਬਈਏ? ਅੱਛਾ, ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੱਟ ਬੜਾ ਜੱਟ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਇਹ 2-3 ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਲੰਮੀ। ਕਈ ਘਰ ਵਸ ਗਏ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਕੇ? 4-5 ਘਰ ਵਾ। 5 ਘਰ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਵਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੱਬਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮੁਰੱਬਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਸੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਕਿੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਬਾਬਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਸੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਰਹੀ। ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਉਮਰ ਸੀ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਸਿਆਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕੋ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਫੌਤ ਹੋਏ, ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ? ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭਤੀਜੇ ਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਨਾ ਉਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਆ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਆ। ਅੱਜ ਵੱਟ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ 15 ਘਰ ਆ ਜੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਖੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੀ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨੰਜੋ ਸਿੰਘ ਭਤੀਜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਦੋ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਦੋ ਹੋਣੇ ਘਰ, ਦੋ ਭਰਾ ਹੋਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦਿਖਾਇਓ ਜੀ ਘਰ, ਇਧਰ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਸਾਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਬਦਲ ਗਏ ਆ ਘਰ, ਸਾਰੇ ਢਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 3-4 ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 3-4 ਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪੱਲੇ ਪਾਸੇ ਛੱਪੜ ਸੀ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਗਾਹ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਛੱਪੜ ਸੀ ਜੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ 15 ਘਰ। ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਗੱਜਨ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੱਜਰ ਸਿੰਘ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਘਰ ਰਹਿ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਾੜੀਏ ਨੂੰ ਆਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਹਾੜੀਏ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਚਨਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਨਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅੱਛਾ 3 ਭਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ 2 ਵਾਰ ਆਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ 2 ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਆ। ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਬਤਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਗਣੇਸ਼ਾ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹੀਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟੇਸਣੀ ਲੱਗੇ ਮਰਬੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਿੰਘ। ਅੱਛਾ ਆ ਉਹਦਾ ਆੜਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਗੀਰੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੀ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ।
ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਸਿੰਘ ਇਹ ਦੋ ਭਾਈ ਸੀਗੇ ਸਨ ਆਫ ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਦਲੇਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਘਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਇਹ ਤਗੜਾ ਹੀ ਘਰ ਸੀ। ਇਹ ਤਗੜਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਆਜੋ ਜੀ ਤਗੜੇ ਘਰ ਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੈਂਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ। ਕੈਂਪ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਘਰ ਆ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਣੀ ਖਰੋ 10-12 ਘਰ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਘਰ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਮਲੂਕ ਇੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਲੱਗ ਨੇ ਕੇ- ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰੱਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਡਾ ਆਹ ਗੇੜ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ। ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਤੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦਲੇਲ ਦਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਆਜੋ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਚਵਾਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਚਵਾਰਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਚਵਾਰਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਘਰ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਚਵਾਰੇ ਬੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਚਵਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕ? ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ? ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਆਜੋ। ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਵਾਹ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਘੁਮਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ। ਇਹ ਘਰ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਜੈਬ ਸਿੰਘ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਮਹਿਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ 15 ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਮੋਂ ਬੇਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕੇ। 7-8 ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ 15 ਫੈਮਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦਾਵਤ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜ਼ਿਕਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆ। ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਸਦਾ ਰੰਗ ਨਾ ਬਸੰਦਾ ਸੋਹਣੀ ਸਿੱਖ ਬਸੰਦਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਆਤਾ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾ ਜੱਟ ਸੀ ਜੀ ਜੀ। ਬਸੰਦਾ ਸਿੰਘ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਆ ਬਾਹਰ ਲਾਤਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਨਾ ਫਰਸਾਲਦਾਰ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ? ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਛੇਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਬਾਬੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਆ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ 600 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਇੰਨਾ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਡਏ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਰੱਖਣ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਉਹ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆ ਜੀ ਸਾਲਦਾਰ ਇੱਕ ਗਰਦਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ
ਇੱਕ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਨਾ ਤੇਜਾ। ਨਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨਿੰਦਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਸ਼ੇਕਰ ਦੇ ਘਰ ਸ਼ੇਕਰ ਦੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਆ ਮੌਸਮ ਦੀ ਗਰਮੀ ਔਰ ਵੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆ ਆ ਵੀ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ ਵਰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਓ ਇਹ ਸੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ ਆਪਣਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਾਨ ਆਫ ਰਸਾਲਦਾਰ ਸਿੰਘ ਅਰਸਾਲਦਾਰ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਅਰਸਾਲਦਾਰ ਸੀ ਇਹ ਮਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਰਸਾਲਦਾਰ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਸਨ ਆਫ ਰਸਾਲ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹਾਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਅਰਸਾਲਦਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੋਊ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਨਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਪੜਿਆ ਤੇ ਪੜਿਆ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਪੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਪੜਿਆਂ ਕੋ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਤ ਕਿੱਥੇ ਆ ਅੱਛਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ 47 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਭੁੱਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਇਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਰ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਓ ਇਹ ਕੰਮੇ ਵਾਲੇ ਘਰ ਸਾਰੇ ਲੈਣ ਅੱਛਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਠੀਕ ਆ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਤੇ ਹੈ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜੀ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਗਣਾਤੇ ਆ ਚਾਚੀ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨੀ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰਾਈ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਜੀ